Swaram has one goal: entertain to educate. In the last 6 years, Swaram has successfully staged musicals that have funded key educational projects in India. Swaram has partnered with ILP that has relentlessly worked for kids' education for over 24 years. Our core model of staging comedy-based stage dramas builds on great work already taking place around the country through our NGO partners. Millions of kids in India live without something that's so basic, so fundamental, something that we all take for granted. It's education. The problem seemed so big, but we believed that together we can solve the problem. With partners like ILP, we could make a difference. We started Swaram. While men and women worked as bonded laborers for 16 hours every single day, their children spent their time playing. We had to change that. We promise to be a new kind of charity, a unique kind of charity. We do incredible things to raise money. We sing and dance, we build and erect sets, we act and make people laugh. We want to create a wholesome entertainment and raise funds for a cause that is so close to all our hearts. We at ILP do projects for kids' education all over the country, all the way from Tamil Nadu to Jharkhand. Moreover, the emphasis for ILP is to track the projects meticulously and report progress back to you. We took a simple mission, entertain to educate, and did more than what we ever thought was possible. With 460 volunteers, 100,000 man-hours, entertaining almost 5,000 people on stage, you helped us bring in basic education across 5 different states. If you are a corporate sponsor, please talk to us. Join our other elite corporate sponsors who've made a difference. We need you. The education issue is big, and we are now determined more than ever to provide basic education to every single child. You can make a difference. Please join us. வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்டார் உங்களுடன் நிகழ்ச்சி. இன்னைக்கு ஸ்டார் உங்களுடன் நிகழ்ச்சியில நம்ம ஒரு ஸ்பெஷலான டீமை தான் மீட் பண்ண போறோம். ஸ்டேஜ் டிராமாஸ், ஸ்டேஜ் ஷோஸ்னால எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிக்கும். அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் ஷோஸ், ஸ்டேஜ் டிராமாஸ் பண்ற ஒரு டீமை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். அவங்க பே ஏரியால 7 to 10 இயர்ஸா கலக்கிட்டு இருக்காங்க ஸ்டேஜ் ஷோஸ் அண்ட் ஸ்டேஜ் டிராமாஸ்ல. ஸ்வரம் டீமை தான் இன்னைக்கு நம்ம மீட் பண்ண போறோம். வணக்கம் ஸ்வரம் டீம். வணக்கம் பிரின்சி. இன்னைக்கு நம்ம ஸ்வரம் டீம்ல இருந்து ஸ்வரம் டீமோட ஃபவுண்டர் சுதர்ஷன் நம்ம கூட இருக்காரு. அப்புறம் ஸ்வரம் டீம்ல இருந்து ஜம்போ அண்ட் சிந்துஜா, அப்புறம் ராகவ் நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. வெல்கம் டு த இன்டர்வியூ. Thank you. சொல்லுங்க, குவாரண்டைன் டைம் எப்படி போயிட்டு இருக்குது? இதுவரை நீங்க நிறைய ஸ்டேஜ் ஷோஸ் அண்ட் ஸ்டேஜ் டிராமாஸ் வந்து பண்ணிருக்கீங்க பே ஏரியால. சாக்ரமெண்டோல கூட ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? இப்ப அந்த குவாரண்டைன் டைம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே டஃபா இருக்கும், எந்த ஸ்டேஜ் ஷோஸும் பண்ண முடியலையே அப்படின்னு இல்லையா? நிறைய ஸ்கிரிப்ட் உங்களுக்கு அப்கமிங் எழுதிட்டு இருப்பீங்க. சொல்லுங்க, ஸ்வரம் டீம் எப்படி ஆரம்பிச்சீங்க? ஃபவுண்டர் நீங்க தான் இல்லையா சுதர்ஷன்? ஒரே ஒரு சின்ன கரெக்ஷன், நான் ஒன்லி ஃபவுண்டர் கிடையாது. அகைன் ஃப்ரம் டே ஒன் இது ஒரு பெரிய டீம் எஃபர்ட். ஸோ யாரும் இது என்னதுன்னு சொல்ற அளவுக்கு ஸ்வரம் கிடையாது. நாங்க ஒரு டீமா தான் கிரியேட் பண்ணினோம். ஸோ டு ஸ்டார்ட் வித் தட், ஒரு 10 years ago வாஸ் பஞ்ச் ஆஃப் லைக் ஒரு 20 பேர் சேர்ந்து ஒரு 100 பேருக்கு என்டர்டெயின் பண்ணோம். ஸோ வி கிரியேட்டட் அ கான்செப்ட் வேர் ஒரு ஸ்டேஜ் 1.5 hours ஸ்டேஜ் ப்ரோக்ராம் which will with a comedy background and dance and drama interleaved மியூசிக்கும் வந்து லைவ் மியூசிக் இன்டர்வியூ பண்ணி ஒரு கான்செப்ட் ட்ரை பண்ணினோம். 100 people எங்களோட like close friends கூப்பிட்டு 100 we just entertain them. Then we found that அது ஒரு became a vehicle for fundraising. So அதை வச்சு நம்மளால ஒரு we can create good to the population, to the world அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் கிரியேட் ஆச்சு அப்போ. So that is when we said we'll create, like we'll make this a concept of entertain to educate. So we will entertain and we'll raise funds through that entertainment and use that for education. So we partner with other NGOs
and routed the funds to other NGOs like ILP, Pratham, Udavum Karangal, அவங்களுக்குலாம் ஃபண்ட்ஸ் இது பண்ணி. ஸோ வி பீன் இன் இது 10 வருஷம் ஆச்சு. ஸோ ரைட் நவ் வி ஸ்டாண்ட் அட் 100 people getting together to show to put out a show for 1,000+ people. So when we started with 20 to 100, and now we are 100 to 1,000+ people. And the fundraising, I'll let Jambu talk about it. He's our fundraising lead. The numbers on how we grew with numbers, Jambu can take over and talk about that. Thank you. Very sweet. நீங்க ஃபவுண்டர்னு சொல்றதை விட டீம் எல்லாரும் சேர்ந்து எல்லாருமே தான் இந்த இதுல பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்றதுல ரொம்பவே சந்தோஷம். வெரி ஸ்வீட் ஆஃப் யூ. யா ஜம்பு, நீங்க சொல்லுங்க, எப்படி இந்த ஃபண்ட் ரைசிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் போயிட்டு இருக்கு? ஷூர். ஸோ இதுல ஒன்னு ஆட் பண்ணோம். ஸோ சுதர் சொன்னாரு என்டர்டெயின் டு எஜுகேட். எங்களோட டேக்லைன் பாத்தீங்கன்னா பி எ பார்ட், டிஸ்கவர் யுவர் செல்ஃப். ஸோ எப்படின்னா நிறைய வாலண்டியர்ஸ் இருக்காங்க. நிறைய வாலண்டியர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு நிறைய ஹிடன் டேலண்ட்ஸ் இருக்கு. அண்ட் வி வாண்டட் டு பிரிங் தட் அவுட். ஸோ அதுக்கு வந்து ஸ்வரமோட ஜாயின் பண்ணிட்டு we want them to try out dance, drama, script, whatever it is, right? So we wanted people to come and discover themselves. So that's a big thing, you know. உள்ள இப்ப நானே உள்ள வரும்போது I came in as a substitute actor. அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ப்ரொடக்ஷன் பண்ண கத்துக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ண கத்துக்கிட்டு, எனக்குள்ள என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் இந்த காசுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்துக்கிட்டது. So that is a big motivation for a lot of people for joining Swaram. Okay, fine. So இவ்வளவு 100 to 1,000 people வந்து இப்ப இருக்காங்க இல்லையா? சோ எப்படி நீங்க வந்து உள்ள ஆர்டிஸ்ட் வந்து வர வைப்பீங்க? ஆடிஷன் ஏதாவது வைப்பீங்களா? இயர்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி ஆடிஷன் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஸோ பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு டிராமாங்கிறது வந்து பிளான் பண்றது இஸ் அபவுட் 11 months 12 months பீரியட். ஸோ ஈஸியா வந்து 2 மாசத்துல பண்ற மாதிரி இல்ல. சொல்ல ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ மேசிவ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வி ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஒன் லைனர், எப்படி ஸ்கிரிப்ட் என்ன புதுசா பண்ணலாம் இந்த தடவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிப்போம். அது ஆரம்பிக்கும் போதே வில் ஹேவ் அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் who will actually go and start talking to projects. என்ன ப்ராஜெக்ட் சப்போர்ட் பண்ணலாம், எவ்வளவு ஃபண்டிங் வேணும், எவ்வளவு கிராண்டா பண்ணா இதை ஃபண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிப்போம். அது ஆரம்பிச்சோம்னா ஒரு 3-4 monthsல என்ன பண்ணோம்னா வில் ஸ்டார்ட் பப்ளிஷிங் ஆடிஷன்ஸ், டிராமா ஆடிஷன்ஸ், டான்ஸ் ஆடிஷன்ஸ், மியூசிக் டைரக்டருக்கு இந்த மாதிரி. ஸோ ஃபேஸ்புக் மூலமாவோ இமெயில் மூலமாவோ எங்களோட பழைய டேட்டா பேஸ், ஸோ இது எல்லாத்தையும் போட்டோம்னா வில் ஹாவ் டேட்ஸ் வேர் பீப்புள் கம் இன் அண்ட் ஸ்டார்ட் ஆடிஷனிங். ஸோ அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி ஃபார்மலா வந்து அதை ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணி யாரை போட்டா நல்லா இருக்கும், கதைக்கு எது கரெக்டா இருக்கும், அதெல்லாம் ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வி ஸ்டார்ட் ஆஃப் டிராமா ப்ராக்டிஸ். அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 மாசம் முன்னாடி ஷோல இருந்து ஆரம்பிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டிராமா ப்ராக்டிஸ். அந்த டிராமா ப்ராக்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா டிராமா டைரக்டர் ஒருத்தர் இருப்பாரு. அவர் வந்து ஸ்கிரிப்ட் வச்சு, ஏன்னா நாங்க எல்லாருமே வி ஆர் இன்ஜினியர்ஸ் பை டே ஒர்க் இல்லையா. ஸோ ஈவினிங், வீக் டேஸ், வீக்கெண்ட்ஸ், ஈவினிங்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வில் ஹேவ் வாட் இஸ் கால்ட் ரன் த்ரூஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தடவை ஃபர்ஸ்ட் ரன் த்ரூன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பண்ணுவோம், வேர் ஃபோக்கஸ் ஷோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்படின்னா ஒரு மொதல் சீனை மாத்திரம் பண்றது, பண்ண உடனே ஃபீட்பேக் வாங்குவோம் டீம் கிட்ட. இந்த மாதிரி வந்து இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம், இது வந்து ஸ்கிரிப்ட் பிடிச்சிருக்கா உங்களுக்கு, இது எதெல்லாம் குறைகள் இருக்கு அப்படின்னு கேட்போம். அது முடிஞ்ச உடனே அப்புறம் நெக்ஸ்ட் சீன் 2, சீன் 3 பண்றது, ஃபோக்கஸ் ஷோ பண்றது, சீன் 4, 5 பண்றது, ஃபோக்கஸ். எப்போதும் யூஸ்வலா 5 சீன் இருக்கும் எங்களோட இதுல. இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஃபீட்பேக்கையும் கன்சாலிடேட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி, ஐ திங்க் ராகவ் கேன் டாக் அ லாட் அபவுட் தட். இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரன் த்ரூஸ் ஒன்று உண்டு. ரன் த்ரூ கிட்டத்தட்ட அந்த ட்ரைனிங் மட்டுமே உங்களுக்கு ஸ்டேஜ் ஷோக்கு முன்னாடி இருக்கிற பிராக்டிஸ் மட்டுமே எத்தனை மாசம் போகும்? பிராக்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா 5 to 6 months பிராக்டிஸ் மட்டுமே போகும். ஆனா இந்த அது வந்து ஒரு ட்ராக்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஒரு 5 to 6 months முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி செட் டிசைன் இருக்கும். இதே மாதிரி வந்து மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து காஸ்டியூம், டான்ஸ், சாங், ஸோ எல்லாருமே பேரலா பண்ணுவாங்க. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்வரம் வந்து இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் a ஸ்டார்ட் அப். ஒரு கம்பெனி மாதிரி நடத்துறோம்.
ஒரு 23 டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு எங்க ஸ்வரம்குள்ள பாத்தீங்கன்னா. ஓகே. அதுல வந்து ஒன் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இஸ் அ ப்ரோக்ராம் மேனேஜ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஹேவ் தே மேட் இனஃப் ப்ராக்ரஸ் ஃபார் திஸ் மந்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதே இது ஃபினான்ஸ் வில் ட்ராக் எவ்வளவு செலவாயிருக்கு, ஃபண்ட் ரைசிங் வில் ட்ராக் எவ்வளவு காசு கலெக்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது எல்லாமே இந்த ரன் த்ரூ ஒரு ஃபோக்கஸ் ஷோன்னு சொல்றேன் இல்லையா, அப்போ வந்து எல்லா லீட்ஸையும் கூப்பிட்டு they will come and give an update for the entire crew saying this is where we stand and solli. So the whole process is 11 months, but எப்போ சூடு பிடிக்கும்னா கடைசி 6 months தான் வந்து lot of people start engaging. Okay, good. பட் நீங்க இதை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஷோ பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து முன்னாடி இப்ப நீங்க ஏற்கனவே ஒரு ஷோ பண்ணியிருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் ஷோக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபண்ட் இருந்திருக்கும் இல்லையா? இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எவ்வளவு டிஃபிகல்டிஸ் நீங்க வந்து ஃபேஸ் பண்ணீங்க, எப்படி மேல எடுத்துட்டு வந்தீங்க ஸ்வரம்? Funds for actually எல்லாமே volunteer based, so the time is volunteered. So செலவுன்றது வந்து எல்லாரும் we manage it out of our own pocket, like production expenses லாம். இப்போ Swaram is in a better state where we can seed money from Swaram's account, but over time we எல்லாமே சொந்த செலவுல பண்ணிட்டு ஸ்டேஜ் டிராமான்றதுனால ticket sales is our primary source of income. Other base பண்ணி expenses லாம் அதுக்கு அப்புறமா will balance it out. But the goal really surpasses the expenses itself, right? Like the funds that we donate to the cause, அது வந்து surpasses our எங்களோட goal வந்து we will raise 3 times what we spend. So 3 times what we spend should go to the cause. அதான் வந்து எங்களோட every year goal to achieve. Okay. So great to hear. So இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு எப்படி உங்களுக்கு தோணுச்சு? இதே மாதிரி கான்வர்சேஷன் தான் ஆக்சுவலி. Basically அந்த group of people that sat together, like found talents between each other. எல்லாரும் சேர்ந்து வரும்போது அந்த ஹார்மோனி வந்ததுனால we said okay, இதெல்லாம் சேர்த்தா we can achieve more than what individually each of us can achieve. So and the team put together that, and appodan vandu therinjudhu there is this avenue where we can do good, right? And get like make it a volunteering effort, and like Jumbo explained, like yaar venalum vandu try pannalam, right? If you're good at if you think you're good at acting this time and you tried acting but it doesn't work out for you, you can like திரும்பி வந்து you can help us for production. அந்த மாதிரி we never, like there are a lot of people that came together and came to Swaram to try different things, right? வந்தது when they do it, they know okay இது பிடிச்சிருக்கு, இது நான் பண்றேன், இல்லன்னா வேற ட்ரை பண்றேன், நிறைய ட்ரை பண்ணி அதுலதான் வந்து grow ஆயிருக்கு Swaram. Okay, அது விஷயமா நான் ஒரே ஒரு மேட்டர் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். பயங்கர சீரியஸா பேசிட்டு இருக்காங்க, அதனால ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்த மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் ஜாயின் பண்ணும்போதே ஐ ஜாயின்ட் அஸ் a singer. சோ இப்ப நீங்க நல்ல சிங்கரா அப்படி நீங்க கேப்பீங்க, ஓ நல்ல சிங்கரா பாடுவீங்களான்னு. கிடையாது. சோ அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி இயர் என்ன ரியலைஸ் பண்ணாங்கன்னா, நீ பாடுறது ரொம்ப காமெடியா இருக்கு, அதனால நீ காமெடி ரைட்டிங்க்கு போயிடுன்னு ஸ்கிரிப்ட் சைடு தள்ளி விட்டாங்க. சோ இந்த பி எ பார்ட் டிஸ்கவர் யுவர் செல்ஃப்னு ஸ்டைலிஷா சொல்றோம் இல்லையா, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உனக்கு என்னெல்லாம் வராதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன வருதோ அதுக்கு நம்மள புஷ் பண்ணிடுவாங்க. சோ அங்க போயிட்டு நம்ம ஏதாவது பண்ண முடிஞ்சா பண்ணலாம். ஆனா வந்து இதுல நல்ல விஷயம் என்னன்னா, all of us at least we do this thinking that சரி இதனால ஏதோ ஒரு நல்லது நடக்க போகுது, we have donated so much. சோ வந்து இந்த இவர் சொன்னாங்க இல்லையா ப்ராசஸ், இப்ப ஜம்பு ரொம்ப ஸ்டைலிஷா சொன்னாரு, அது வந்து பேசிக்கா we collect this feedback and everyone அப்படி ஸ்டைலா சொன்னார் இல்லையா. என்ன சொல்லுவாங்கன்னா முடிச்சுட்டு இப்ப நான் ஸ்கிரிப்ட் எதுனா மச்சான் என்னடா ஜோக் இது, கேட்கவே உட்காரவே முள்ளடாம சுதர்லாம், நமக்கு அப்படியே கடுப்பா இருக்கும். சோ அதுதான் ஸ்டைலிஷா. சோ we incorporate all feedback into our organization and we அத வந்து மூவ் பண்றோம்ங்கறத அவர் அப்படி சொன்னாரு. சோ இப்போ ஜம்பு கால் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டு இருந்தாரு, நீங்க வந்து ஒரு ஆல் ரவுண்டர், மியூசிக்ல இருந்து ஸ்கிரிப்ட்ல இருந்து எல்லாமே எழுதுவீங்க. ஆல் ரவுண்டர்னா என்ன அர்த்தம் நீங்க யோசிச்சீங்க? அப்படி இப்படி பண்ணுவான்னு அர்த்தம். புளியங்குளத்து புலி
சிலம்பத்திலே சிங்கம், வாழ்நாளெல்லாம் கன்னி பெண்களை ஏறெடுத்தும் பார்க்காத கட்டிடம் காளை, புயல் மாதிரி வந்து கொண்டிருக்கிறார் மாஸ்டர் புல்லட் பாண்டி. ஓகே ஓகே ஃபைன். சோ சிந்து சொல்லுங்க, உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு ஸ்வரம் கூட? So I first came to California to do an internship. It was like long time ago, about like 8-9 years ago. It was only 2 or 3 months. I got introduced to Swaram through some of my relatives. Education is something really close to my heart as a cause. So I was told that the set of people we know, Engloda friends, they are together putting something called the show. I wasn't really aware of any of that. So I thought, oh, like internship done. And anyway, I was in a new adopted state. Like, you know, I didn't have as many friends, and it was just like 3 months I was going to be here. So I started like pitching in and volunteering. Silicon Valley, so Silicon Valley, the ongoing things, like everything is out of a garage. So என்னோட introduction to Swaram was like that. Like literally Silicon Valley nadula, like, you know, Swaram's work used to happen. Sudharoda first I met Sudhar, then Sudharoda garage la dhaan production nadapom. So literally நான் first வந்து பெயிண்ட் அடிக்க ஆரம்பிச்சேன். Like that was my start to Swaram. Like, you know, education course அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த wood இத பெயிண்ட் அடி அப்படின்னு ஆரம்பிச்சோம். பட் சோ உங்க ரோல் ஸ்வரம்ல வந்து நீங்க ஒரு ஃபண்ட்ரைசரா வாலண்டியரா ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? What is the other role you play? I started off as like to do production. That's because I regular life, apart from being an engineer, I really like organizing, cleaning, building things. Like inakulla oru chinna meri kondo is how I would like to think about it. Eppa pathal veetukulle pannittu irundha yarukume o veedu clean ah irukன்றத தவிர்த்து எதுவும் கிடைக்காது. Like you don't get much. So it's almost like, you know, to keep me out of the house and use up all this energy I have into something like Swaram, which actually becomes helpful for a cause, was very interesting to me. Yeah, and very good. So initially I spent 2 months, all my time internship la, I used to go to work, you know, come back and then end up in like Sudhar's garage. Like literally he had to push me out. Like I worked a lot for a show, and then I had to go back to school after my internship was done. I actually wasn't even here for the first show I worked for. I couldn't see the show because it happens in California and I wasn't here. A bunch of them called me and said, why don't you, you know, fly over and come watch the show? And then I said, no, I'll watch it when it comes on YouTube. நான் காசு கொடுத்து வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ற இதுல வந்து அந்த காசை வந்து ILPக்கு டொனேட் பண்ணா it will work better அப்படின்னு. So that was kind of my start to Swaram. And then I came back and joined full time here. So that really gave me the opportunity to continue working with Swaram. So I do mostly still do production work. But one, I think my superpower is to get other people involved in volunteering, which is how I kind of started, because my relatives are involved in that, and they said, you know, why don't you come and volunteer? So every opportunity possible, I pitch that. I know people who are like interested in the cause, people who are very talented. So I usually pitch Swaram to people, you know, I'm working on this. Would you be interested in coming and, you know, trying out? So ennoda kadasi 6 years I've got all my like roommates, like, you know, cousins and everybody involved. And I'm proud to say that this year for the show, I also got my husband involved. He danced moved to California. That's really nice. Very good. Okay. Yeah, volunteering is for Swaram is especially like really interesting and close to me. I've met a lot of, you know, like friends and mostly like really talented people. Yes, Sindhuவோட கமிட்மெண்ட்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணோம். லைக் ஷீஸ் டன் நைட் அவுட்ஸ். அதாவது ஒரு வாலண்டியர் எஃபர்ட்டுக்கு நைட் அவுட் பண்ணி நைட் ஓவர் நைட் இருந்து பெயிண்ட் பண்ணி அந்த இதை முடிச்சுட்டு கிளம்பணும். அடுத்த நாள் காலையில ஷோ இருக்குன்னா ரைட் நெக்ஸ்ட் டே 2:30 AM தான் அன்னைக்கே வீட்டுக்கே போயிட்டு அதுக்கப்புறமா ரெடி ஆயிட்டு திரும்பியும் அடுத்த நாள் வந்து ஷீஸ் மேனேஜ் த ஸ்டேஜ் ஃபார் அஸ். ஸோ லைக் amazing commitment. Like when we get people like this who are like aligned with what it is all about, appodan வந்து that the fun there is way higher than just the money that we get. Okay, yeah, good to know. And உங்களோட ஸ்டேஜ் ஷோஸ் எல்லாமே வந்து காமெடி ஸ்டேஜ் ஷோஸ் இருக்கு இல்லையா, டிராமாஸ் எல்லாமே. சோ அத சூஸ் பண்றதுக்கு என்ன ரீசன்? சோ ஆடியன்ஸ் அதிகமா வராங்களா, இல்ல நீங்க வந்து அந்த ஜோனை வந்து ரொம்ப விரும்புறீங்களா?
ஆரம்பிச்சோம். the talent that we have அதெல்லாம் கரெக்டா பண்றாங்க. காமெடி பண்றதுக்கு ரைட் டேலண்ட் இருக்காங்க. they've tried. அவ்வளோ லைக் கம்ஃபர்ட் ஜோன் இல்ல. அவுட்சைட் காமெடி போறதுக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் within the team has not come yet. ஆனா ட்ரை பண்ணிருக்கோம். we've had like Jambu வந்து அவரோட third time that he acted, he had like a 10-minute monologue, right Jambu, or a 5-minute monologue where his seriousness, we brought seriousness in, but we come back to comedy. Comedy ரொம்ப நல்லா வருது இந்த டீம், ரைட்? பார்த்துட்டு காமெடி நினைச்சிட்டாங்க. சோ அதனால வந்து அதனால நாங்க காமெடி சீரியஸ் பண்ணாலும் எல்லாரும் காமெடியா தான் நினைச்சுக்கிறோம். உங்களை பார்த்தா சிரிப்பு போலீஸ் மாதிரி இருக்கீங்க சார். சிரிப்பு போலீஸா? ஏய் சீரியஸா பேசிட்டு இருக்கேன், சிரிப்பு போலீஸ்ங்கற. போன டைம் அப்படின்னு ஒரு ஷோ பண்ணிருந்தீங்க இல்லையா? சோ அதுல ஆக்சுவலா அந்த ராஜா தான் நீங்களா? இல்ல, அது வேற ஒருத்தர். இவரோட மந்திரியா லுக் லைக் தட் கேரக்டர். சோ அது வந்து ரொம்பவே ஃபன்னா இருந்துச்சு. சோ அது ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டான ஒரு கான்செப்ட். இந்த மாதிரி ஒரு ராஜமாதா அடிக்கடி அப்பப்பவே வந்து பயங்கரமா காமெடி அடிச்சுட்டு, ராஜமாதால இருந்து அங்க இருக்கிற அமைச்சர், அந்த இளவரசன் எல்லாருமே பயங்கர காமெடியா பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து உங்களுக்கு யாரு நீங்க உங்க டீம்ல எழுதுனீங்க? அந்த ஷோ பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு நாள் எடுத்துச்சு? ராகவ் சோ அந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதினது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டோரி டிஸ்கஷன்ல நிறைய பேர் இருப்பாங்க. சோ அந்த கதையே பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி கதையே வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும். லைக் ஒரு கரடி சாபம் விட்டுரும், அந்த இளவரசன் வந்து எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் கரடியா தெரிய ஆரம்பிச்சிரும். ஆமா. சோ இதான் வந்து கோர் கதை இல்லையா? சோ இதுதான் த்ரெட், அந்த ஒன் லைன் ஜம்பு சொன்னது. சோ அதுக்கு வந்து ஒரு 10 பேர் கிட்ட பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ணோம். பட் கோர் கதை டயலாக்ஸ் எழுதினதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 4 பேர். சோ நான் வந்து ஐ டிடன்ட் பிளே மேஜர் பார்ட், பட் மேஜரா எழுதின 3 பேர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரவீன் விஸ்வநாதன், அனந்த கிருஷ்ணன், கார்த்திகேயன் கணபதின்னு 3 பேர். அனந்தா தான் நீங்க அந்த டெல்லி கணபதினு ஒரு கேரக்டர் பண்ணிருப்பாரு, அவர் தான் அனந்தா. அண்ட் சுல்தான் ஒரு கேரக்டர் பண்ணிருப்பாரு, அவர் தான் வந்து ஜிகே இல்ல கார்த்திகேயன். சோ நாங்க தான் சேர்ந்து எழுதின டைலாக்ஸ் அது எல்லாம். நீங்க பார்த்த ராஜமாதா நீங்க ஸ்பெசிபிக்கா சொன்னீங்க. கவி நாகராஜன் அவங்க தான் அந்த ஆக்டர், பிரில்லியண்டா பண்ணிருப்பாங்க. சோ சுதா சொன்ன மாதிரி there is no dearth of talent வந்து. அண்ட் நீங்க இன்னொரு கேள்வி கேட்டீங்க இல்லையா, ஏன் வந்து நீங்க காமெடி மட்டும் தான் போட்டீங்க, சீரியஸா பண்ண வரல? காட்ட தெரியாது எங்களுக்கு. அந்த 10 நிமிஷம் ஜம்புவோட டயலாக் எல்லாம் முடிச்சுட்டு எல்லாம் தேடிட்டு இருக்காங்க, இவர் சீரியஸா தான் பண்றாரா இல்ல காமெடி தான் நடுவுல சொல்ல போறாரா அப்படிங்கிற மாதிரி. முடிச்சுட்டு மோனோலாக் எல்லாம் முடிச்சா கை தட்டுவாங்கல்ல, இவங்க இன்னும் பாத்துக்கிட்டே இருக்காங்க, இன்னும் ஜோக் வரலையே. ஜோக் இல்ல இல்லையா? அதுல வந்து அந்த இளவரசன் வந்து இறந்து போற மாதிரி இவ மந்தாகினி குத்திடுவா. அவ வந்து ஆக்சுவலா அந்த இடத்துல காமெடியாவே தெரியாது. அந்த சீனை திருப்பி வந்து நிஜமாவே பண்ணும்போது ஆடியன்ஸ் வந்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ரத்தம் கையில தெரியுது அப்படின்ட்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து மறுபடியும் உண்மையா நிஜமாவே வந்து அவ குத்திட்டா அப்படிங்கும் போது ஆடியன்ஸ் எல்லாம் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த மாதிரி ரொம்பவே என்ன சொல்றது, ரியலா நேச்சுரலா காமெடி வருது அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல. ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமெடி வந்து லைக் பேய் செத்தா பேய் ஆயிடுவாங்க, பேய் செத்தா மனுஷன் ஆயிடும் அப்படின்னு காமெடினா ஈஸியா அதை எழுதிட்டு கொண்டுலாம். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, லைக் தட் ஐ வாண்ட் டு ஆட் டு வாட் சுடர் செட். ஒன் திங் தட் வி ஆல்வேஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் இஸ் இந்த காமெடி எல்லாம் வந்து ஆல் ஏஜஸ்க்கு சூட்டபிளா இருக்கணும். லைக் வந்து நம்ம வந்து we should not bring any லைக் வந்து இது ஒரு 18+ மெட்டீரியல் பா அப்படின்னு மட்டும் ஆகக்கூடாது. anyone who wants to see it should still be able to see it and laughங்கிற அந்த ஒரு அந்த இதுல we've always stuck. and I think அதுல தான் அந்த ஃபீட்பேக் ப்ராசஸ்லாம் இல்லப்பா இது கொஞ்சம் பார்டர் லைன் ஜோக்கா இருக்கு, இது வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி, இது மேபி இட் will be hurtful to these people வேண்டாம் அப்படின்லாம் நிறைய தூக்கி இருக்கோம். ஆக்சுவலி நாங்க நீங்க வச்ச ஜோக்கோட தூக்குன ஜோக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதை வச்சு 2 டிராமா போடலாம், அவ்வளவு இருக்கும். சோ இதுல இருந்து எடுத்து
ரிப்பீட் ஆடியன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் குழந்தைங்க தான். நிறைய குழந்தைங்க they'll come to the drama, நெக்ஸ்ட் ஷோக்கு திருப்பி பேரண்ட்ஸை கூட்டின்னு வர இன்சிடென்ட்ஸ் நிறைய பார்த்திருக்கோம். இப்போ நிறைய பேர் வீட்டு ஃபேமிலி, ஆமா நிறைய பேர் இப்ப எங்களுக்கு ஸ்வரம் சொல்ற மாதிரி இன்னும் 120+ வாலண்டியர்ஸ் இருக்கோம் இல்லையா. சோ அவங்க ஃபேமிலியிலே பாத்தீங்கன்னா எத்தனை நாங்க ப்ரொடக்ஷனுக்கு போகும்போதோ இல்ல பிராக்டிஸ்க்கு போகும்போதோ நாங்க ரிஹர்ஸ் பண்றதை பார்த்து அவங்க காமெடி அந்த டயலாக் எல்லாம் அப்படியே சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்பெல்லாம் வந்து the credit goes to the script writers, right? அவ்வளோ கேட்சியா ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிற அளவுக்கு பண்றதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் நினைக்கிறோம். ஆமா, ரொம்பவே பெரிய விஷயம். சொல்லுங்க, 7 ஷோஸ் வந்து பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா இந்த 10 இயர்ஸ்ல? எப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஷோ வந்து நீங்க ஆரம்பிச்சீங்க? ஒரு ஷோவும் பத்தி ஒரு ஷோ என்னென்ன ஷோ அப்படிங்கறத சொல்லுங்க. உங்களோட லாஸ்ட் ஷோ வந்து ரொம்பவே பெரிய ஹிட், அத பத்தியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. So we started first show சொன்ன நானு அண்டர்வின் ரூம். இட் வாஸ் லைக் 28 பேர் சேர்ந்து வந்தோம். ஸோ சம் பீப்புள் நியூ டான்ஸ், இன்னும் கொஞ்சம் பேருக்கு பாட்டு தெரிஞ்சது, கொஞ்சம் பேருக்கு ட்ராமா இன்ட்ரெஸ்டிங் இருந்தது. ஸோ எல்லாம் அவங்கவுங்க போய் தனித்தனியா இது பண்ணோம். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னாலே வந்து ஒரு மாதிரி புட் டுகெதர் மாதிரி இருக்கும். லைக் இன்டர்வியூ பண்ணியிருப்போம், வெறும் டைம் இன்டர்வியூ ஒண்டி தான் பண்ணியிருப்போம். ஸோ போய் ட்ராமா முடிச்சுட்டு வாங்க, ஓகே ட்ராமா ஒரு சீன் முடிஞ்சிருச்சா, டான்ஸ் ஆடட்டும். ஸோ தென் அப்பதான் அந்த தோணுச்சு, இதையே சேர்த்தா ஒரே கதையா எண்ட் டு எண்ட் கான்டென்ட்டா ஒரே ஃப்ளோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணதுதான் வந்து எங்களோட செகண்ட் ஷோ, விச் வாஸ் கால்ட் கும்கா. என்னோட போஸ்டர் பாக்குறீங்களே, என் பின்னாடி இருக்க போஸ்டர் கும்கா. அது வந்து we did it like அப்பவும் வந்து டேலண்ட்ஸ் வேர் செப்பரேட்டட். ஒரு காமெடி பண்ற டீம் ஒன்று இருந்தது, ஒரு மியூசிக் பண்ற ஒரு டீம் இருந்தது, ஒரு டான்ஸ் பண்ற ஒரு டீம் இருந்தது. ஸோ அதே மாதிரி தனியா இருக்கிறது எப்படி சேர்க்கறது அப்படின்னு பார்த்து ஒரு டிவி ஷோ ஆக்கிட்டோம் அதை. ஸோ வி மேட் இட் அ காம்படிஷன் பிட்வீன் these three. ஒரு டிவி வந்து ஒரு டிவி ஸ்டேஷன் வந்து தேர் ஆர்கனைசிங் அ காம்படிஷன் பிட்வீன் தீஸ் 3. ஸோ இந்த மூணும் அப்படியே ஸோ இட் இன்டர்லீவ்ட் இன்டு அ லைக் அ பிகர் பிளாட் லைன். ஸோ அதுதான் வந்து எங்களோட இது. அப்போ we did like 2 shows. So we entertained about 800 people that time. So again, அப்போ வந்து number of volunteers were about 80 to 100 volunteers that got together. So ஒரு general scale for every person that goes on stage in front of the audience, there will be 2 people that are working behind, right? Be it production, be it makeup, either lighting. So எல்லாமே volunteer base, எல்லாமே being it நாங்களே பண்றதுனால we will have like at least 1:2 ratio. One person in front of the audience will need 2 people that is helping him out to be in front. So and number of hours la pathina we would spend at least like 100,000 hours to put a show overall together. So adu gumka. Then we came back, okay, it was successful. So again we did only 2 shows. Analo வந்து ரொம்ப நல்ல success, was well received. That was the first time we tried with people that are more than just the close friends and close relatives. So public audience, general release பண்ணி public interest இருந்தா வாங்க அப்படின்னு டிக்கெட் வாங்கிட்டு வந்தவங்க, then they became new fans for us, right? அவங்கள அப்பதான் வந்து எங்களோட fan base grow ஆச்சு. So that's our lead into China Tea, which was the first time we did like a proper comedy plot, end to end. உட்கார்ந்து plot line போட்டு அந்த ப்ராப்பர் ரூம்ல போட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணி, ரூம் எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணி, வெக்கேஷன் ஹோம்க்குலாம் போய் எல்லாரும் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு plot line எடுத்துட்டு வந்து, then we also tried out self only created music. அது வரைக்கும் வந்து கதை தான் எழுதிட்டு இருந்தோம். ஸோ தென் வி ஸ்டார்டட் லுக்கிங் அட் பிரிங்கிங் கிரியேட்டிவிட்டி இன்டு எவ்ரிதிங். ஸோ எல்லாமே புதுசா பண்ணணும். போஸ்டர்ஸ் கூட பயங்கர கிரியேட்டிவா இருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்கு பாக்குறதுக்கு போஸ்டர்ஸ் கூட. தேங்க்யூ. So அப்பதான் ஆரம்பிச்சோம். So that is where we did our first in the show China Tea. We expanded, 3 ஷோக்கு போனோம், 2 வாரம் பண்ணினோம். More people, like 1600 people, more audience, fully outright public ticket வித்தோம், போயிட்டு யாரா இருந்தாலும் வந்து வாங்கி பாருங்க. So we became more confident, the team became more confident, like there were a lot of repeats, but overall refresh rate pathina we'll add new volunteers. About 50% volunteers are always new. Like retain 50% retain பண்றதுன்றத விட 50% background ல வேலை செய்வாங்க. So இப்போ like persons, people like me,
who would want to stay back and let others take over roles and help them out. Like Jambu panirkaru, na panirken. Like we help others to take their if they want to try out something else new. So we'll step back and guide them or help them out. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணினாங்க அந்த டைம். So China Tea became our volunteer increase. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா China Tea அப்புறமா we did a gold spot. Again we went like all in on first time we tried bilingual. So நம்ம எங்களோட கான்செப்ட் வந்து again going back to we do movie on stage. So மத்த ஸ்டேஜ் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் எங்களுக்கும் ஒரு கீ டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா we don't do blackouts. So இப்போ நீங்க எஸ்வி சேகர் டிராமாவோ அந்த காலத்துல டிராமாக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா ஒரு பிளாக் ஸ்கிரீன் போட்டுட்டு அவங்க பின்னாடி போய் செட்டை மாத்திட்டு இருப்பாங்க, எதனா ஒரு மியூசிக் ஓடிட்டு இருக்கோம். நாங்க அது பண்ண மாட்டோம். we will have something going on, like கதை மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும், செட்டு பின்னாடி மாறும் போது கதை மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும். So we will have all those coordinated choreographed. So we call it movie on stage. So we create Bollywood movies on stage or Bollywood movies on stage. So அதனால we tried that and first time அதே மாதிரி so movie ல இருந்து we took another page from movie of doing bilingual. So we took Tamil and Telugu. So we took the same script. இப்போ ராகவ் மாதிரி think tank creates a plot line and a story line. We take it to our Telugu friends. அவங்களுக்கு then we expanded our Telugu fan base as well, Telugu fans and Telugu teams and Tamil and Telugu எல்லாமே fully 100% volunteer 100% own created content, story, plot line, songs எல்லாமே தமிழ் தெலுங்குல எழுதி, dialogues தமிழ் தெலுங்குல எழுதி, தமிழ் டீம் தெலுங்கு டீம் ஆக்ட் பண்ணி we brought all the volunteers together. இவங்க அவங்களை கிரிட்டிக் பண்ணுவாங்க, அவங்க இவங்களை கிரிட்டிக் பண்ணுவாங்க. So it was fun. It became like the first time we tried that out and அதுவும் was a hugely successful. Jumbo, I talk too much. You can go ahead. Jumbo. அதுல ஒரு இது வந்து கப்சான்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஷோ பண்ணோம் நடுவுல. That is when I got involved. This was before China Tea. அதுக்கப்புறம் வந்து சிதர் சொன்ன மாதிரி bilingual was really good. அதனால வந்து we continued bilingual with Once Upon a Time. அதுல வந்து டீமும் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் bilingual Once Upon a Time தான் வந்து drama that we took to outside Bay Area. So Sacramento போய் பண்ணோம். அதுவும் நல்லா போச்சு. அதுதான் சாக்ரமெண்டோல நீங்க பண்ணிருந்த ஷோ இல்லையா? ஆமா. அது ரொம்ப நல்லா போச்சு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் Once Upon a Time பண்ணோம். So அதுக்கப்புறம் வந்து we started reducing. Once Upon a Time நல்லா போச்சு. The challenge was bilingual பண்றது has its own challenge, right? You know, from a script standpoint ரொம்ப கஷ்டம். உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட் வந்து நம்ம நினைக்கிறோம் ஈஸியா அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெரி வெரி சேலஞ்சிங். ஏன்னா இது ஸ்வரம் பாத்தீங்கன்னா எங்களோட ஸ்ட்ரென்த்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரைமிங் ஜோக்ஸ் வர்றது, கான்டெக்ஸ்ட் வர்றது, நிறைய அந்த மாதிரி பயங்கர ஃபன் இருக்கும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தெலுங்குல கன்வெர்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் an easy task. கொஞ்சம் டஃப்பா இருக்கும். ஆமா. And Telugu directors did an excellent job of doing it, but at the same time burnout rate பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தது. அதாவது for people to work on this was very difficult. நாங்க வந்து ரொம்ப அகலக்கால் வச்ச மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. அதனாலதான் லாஸ்ட் ஷோ க்ரௌன் பனேகா கரோன் பத்தி இது பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் we went back to தமிழ் மாத்திரம் பண்ணோம். அதுவும் huge success. So அந்த ஷோ பத்தி சொல்லுங்க. அது ரொம்பவே சக்சஸா போச்சு இல்லையா? லாஸ்ட் ஷோ. அத பத்தி சொல்லுங்க. So script wise ராகவ் நீ கொஞ்சம் pitch பண்ண and I'll do the fundraising portion of it. சோ அந்த கவுன் பனேகா கிரவுன் பத்தி அப்படின்னு இதுதான் பேரு. சோ நீங்க பேர் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குவர்க்கியா வீல் ட்ரை டு கீப். எப்பவுமே இப்ப கும்கா, கப்சா, சைனா டீ எது பாத்தீங்கன்னாலும் வி ட்ரை டு சரி அதுல ஏதோ ஒரு குவர்க்கினஸ் இருக்கும்னு. அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கவுன் பனேகா கிரவுன் பத்தி அப்படின்னு வச்சோம். சோ அது ஒரு கிரவுன் பத்தின கதை தான் பேசிக்கா. கிரீடம் இருக்கு, அந்த கிரீடம் என்ன அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பவர் இருக்கு. அதுல நீங்க வந்து அந்த சேர்ல வந்து ஏதோ மெக்கானிசம் எல்லாம் யூஸ் பண்ண மாதிரி கொஞ்சம் வீடியோஸ் பாத்துறேன் இல்லையா? அந்த மாதிரி இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் எல்லாம் எப்படி வந்துச்சு? அது ஸ்கிரிப்ட் எழுதும் போதே நீங்க இஷ்டத்துக்கு எழுதலாம்.
அதாவது நமக்கு பேப்பர் கச்சா என்ன வேணாலும் எழுதலாம்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்னும் இல்ல, நத்திங், இட் இஸ் ஜஸ்ட் தேர் இஸ் அ கிரவுன், இட் ஃபிளைஸ் அப் வித் குட் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் அப்படின்ட்டு எழுதிடுவேன். ஒரே லைன் தான். ஆனா அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு வந்து தேர் ஆர் சோ மெனி பீப்புள், ரைட்? ஒரு கிரவுனை பறக்க வைக்கிறதுங்கிறது இட் இஸ் லைக் அ விஷுவல் இல்யூஷன். So how do you bring that up on stage? So இததான் வந்து wow factors அப்படின்னு சொல்லுவோம். So வந்து ஸ்கிரிப்ட் எழுதும் போதே அதை பத்தி யோசிக்கணும். லைக் we'll always keep thinking which are good moments in the story to bring this. And எங்களோட எல்லா ஸ்கிரிப்டுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேண்டசி எலிமெண்ட் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும். இப்ப சைனா டீல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேய் வரும், இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த கரடி எல்லாம் வரும். நீங்க ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் பாத்தீங்கன்னா கரடி இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும். இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த கிரீடத்துக்கு ஃபியூச்சரை சொல்ற ஒரு பவர் இருக்கும். Okay. So இந்த fantasy elements gives us that and the leeway in our script to go and hunt for these wow factors. But in the KBC பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, first time we tried interleaving two stories. So ஒரு 500 years முன்னாடி ஒரு கதை நடந்திருக்கும், அதே கதை திருப்பி நடக்கும். So அந்த 500 years முன்னாடி இருக்கிறது வந்து ரொம்ப சீரியஸா இருக்கும். அதே கதை கான்டெம்பரரியில பயங்கர காமெடியா we will try to interleave those two stories and bring them together in the end. So அதுதான், so it went pretty well. So yeah, thanks for bringing. So உங்க ஷோஸ் வந்து எத்தனை நாள் வந்து நீங்க போடுவீங்க? லைக் எத்தனை வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்க பண்ணுவீங்களா, இல்ல அதே ஷோஸ் வந்து ரிப்பீட் பண்ணுவீங்களான்னு நான் கேக்குறேன். 6 தடவை தான் பண்ணி அவுட் தான் வந்து எங்களோட லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் இது. அது வந்து we did 6 shows. இது வந்து கவுண்ட் பண்ணிக்க கிரவுன் பத்தி வந்து மூணு ஷோ பண்ணிருக்கோம். So 3 2 3 4 அந்த மாதிரி we decide based on எவ்வளவு பேர் வருவாங்க, ஆடியன்ஸ் பிளானிங் அதெல்லாம் பிளான் பண்ணி what is our expected sale அதெல்லாம் பண்ணி இது பண்ணி பிளான் பண்ணி we do determine how many, but this time we did 3 shows. Again volunteer based தான் வந்து ரீசன். இதுக்கு மெயினா வந்து people have other main job, right? Idu vandu they're doing this on their part time, so to bring them together for continuous number of weeks for practice and adukapparama to be on the stage and then the stage rental and all that ella, there is big calculations going on the background. Ella setha we plan it out, but we've done up to 6 shows so far. சிந்து, நீங்க சொல்லுங்க, செட் டிசைன் எல்லாம் நீங்க பண்ணிருக்கீங்களா? எப்படி இருக்கும்? I mostly work on implementation, but sometimes என்ன பண்ணிருப்போம். So ராகவ் சொன்னார்ல, அவங்க எழுதிடுவாங்க பேப்பர்ல. So அங்கே இருந்து வரும், ஒரு ரைட்டர் எழுதிட்டாங்க இது பறக்கணுமா, like that's that kind of detail we get, right? So basically they ரைட்டிங் டீமுக்கு வந்து உங்களோட எல்லா செட்டுமே வந்து ரொம்ப கிராண்டா இருந்துச்சு. மத்த பே ஏரியால பாக்குற ஸ்டேஜ் ஷோஸ் மாதிரி ஒரு மீடியம் லெவல்ல சொல்ல முடியாது. வெரி கிராண்ட், ரொம்பவே அழகா ஸ்டேஜ் வந்து பண்ணிருப்பீங்க. சோ அது ரொம்ப குட் பாயிண்ட். சோ எனக்கு வந்து வி like Sudhir was mentioning, right, நிறைய work பண்ணுவோம். நான் wood paint பண்ணதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு that's how the set finally gets there, right? For somebody who works in production, like we don't go on stage, right? Like all of our work is, you know, behind the stage, almost done by the time the show is going to be on stage there. So enna satisfaction na obviously you get satisfaction from working. But for me, the thing that I really look forward to is first show la first time when the curtains open, like audience, like you hear an audible gasp, because they're like ஷோக்கு போவாங்க, காசு கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கிருப்பாங்க, but they don't know what to expect, right? And then it just opens and you see like super larger than life அங்க வந்து வீடு whatever the set is, right? Like அவங்க அறியாம they like oh wow அப்படின்ற ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும். So that is so satisfying to somebody who's like been there since paperல அவங்க எழுதினதுல இருந்து for us to be able to bring that to stage அந்த டைம் தான் அந்த feeling கிடைக்கும். Oh, we have finally, you know, brought life to what, you know, script people have written on paper and the மாதிரி. So யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, ரைட்? சோ அது எப்படி பாசிபிளா இருந்துச்சு? சிம்பிள், a drone should come and pick it up ன்னு நாங்க எழுதினோம், அப்புறம் அவங்க figure out பண்ணுவாங்க. We get up and leave அப்படின்ட்டு. We take it through the normal engineering process, right? ஒரு prototype create பண்ணோம், ஒரு
ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட். ஸோ ஓகே இதை வந்து சீப்பா பண்ணணும்னா என்னென்னலாம் கம்மி பண்ணலாம், ஓகே ஸோ இதை வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு அஃபெக்ட் பண்ணாம இருக்கணும். ஸோ லைக் டேக் இட் த்ரூ ட்ரையல்ஸ், ரைட்? இந்த ஷோ இது சொன்னாரு, ட்ரோன் சொன்னாரு, அது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள். ட்ரோன் வந்து கிரீடத்தை எடுத்துட்டு போயிடணும், அவ்வளவுதான். இல்ல ஹீரோவை மயக்கப்படுத்திட்டு கிரீடத்தை எடுத்துட்டு போயிடணும், ரைட்? அந்த ஸ்டோரி லைன் வந்து வாஸ் வெரி சிம்பிள். பட் அந்த ட்ரோன் வந்து ஹீரோ அதே இடத்துல நிக்கணும், இல்ல ஹீரோவை சுத்தி ஓடணும், ஹீரோ மேல ஸ்ப்ரே பண்ணணும், இவ்வளோ பேராமீட்டர்ஸ், ரைட்? என்ன பண்ணா ஹீரோ மயங்கிற மாதிரி ஆடியன்ஸ் ஃபீல் பண்ணுவாங்க, ரைட்? ஹீரோ மயங்கறாரோ இல்லையோ, அது ஒரு ட்ரோன் இல்ல, அது கைண்ட் ஆஃப் ரோபோ மாதிரி சொல்றீங்க சொல்றத கேட்டா. So இது எல்லாத்தையும் ஒரு பெரிய பிளான் பண்ணி then we work it out, some of like வரைஞ்சி காட்டி அப்புறமா அப்ரூவல் ப்ராசஸ். இது பண்ணா ஓகேவா, இல்ல இந்த ட்ரோன் ஹைட் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு, ட்ரோன் சைஸ் கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கு, அந்த ஃபீட்பேக்லாம் வரும். ஸோ அதெல்லாம் இன்கார்பரேட் பண்ணிட்டு திருப்பி இது பண்ணிட்டு, ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இந்த வாட்டி நீங்க இந்த ட்ரோன் எஃபெக்ட் பண்றத பாத்தீங்கன்னா ஆல் இட் வி டிட் வாஸ் ஒரு ட்ரோன் எடுத்துட்டு வந்துட்டு அதுக்கு மேல ஒரு சின்ன கப்பு வச்சு அதுல டால்கம் பவுடர் ஃபில் பண்ணிட்டு அந்த ட்ரோன் வந்து கவுந்து லைக் இட் வில் டூ அ ஃபிளிப், அந்த டால்கம் பவுடர் வந்து ஹீரோ மூஞ்சி மேல விழும், அவ்வளவுதான். மீனிங் இட் கேம் டு தட் சிம்பிள், பட் இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் ட்ரையல் அண்ட் to do that. Finally it comes there, and end of the day that is what people see, but it goes through the entire process, and every single thing idhe madri ovvonu like goes through its own process. ஓகே, சோ இவ்ளோ ஷோஸ் பண்ணிருக்கீங்களா, இதுல ஹிட்டான ஷோஸ் வந்து எடுத்து ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டா இருப்பாங்க இல்லையா? இத வச்சு வெப் சீரிஸ் பண்ற மாதிரி ஏதாவது ஐடியா இருக்கா உங்களுக்கு? இல்ல, நீங்க ஏதோ கோத்து விட்டு ஆரம்பிச்சுட்டு போறாங்க, வேற பயமா இருக்கு. கோத்து விட்டா ஆரம்பிக்க மாட்டீங்களா அப்படின்னு பாக்குறோம். கண்டிப்பா பண்ணலாம். நல்ல தாட் ப்ராசஸ். அதான் சுதர் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு ஷோ வந்து டென்ட்கோட்டால நாங்க லான்ச் பண்ணோம். டென்ட்கோட்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சைனா டீ அண்ட் கோல்ட் ஸ்பாட் ரெண்டுமே வந்து இஸ் அவைலபிள் இன் டென்ட்கோட்டா. இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா we want to launch it வெப் சீரிஸ்னு சொல்ல முடியாது, பட் ஆன்லைன் போட்டா நல்ல ட்ராக்ஷன் இருக்கும் கண்டிப்பா. கண்டிப்பா இருக்கும். இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரிய வரும் இல்லையா? இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரிய வரும். யா, கண்டிப்பா அது ஒண்ணு பண்ணலாம். இன்ஃபேக்ட் இந்த நடுவுல என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்தோம் நாங்க, நல்ல வேலை சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதே குரூப் தான், ராகவ், அனந்தா, ஜிகே இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஒசாமா பின் லேடன் வந்து இந்தியால பிறந்திருந்தா எப்படி இருந்திருப்பாரு, என்ன ஆயிருக்கும் நிலைமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷார்ட் பிலிம் எடுத்தோம். ரொம்ப நல்லா போச்சு. ஷோ நேம், ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே அப்படியே பங்கமா வச்சு செய்யற மாதிரி இருக்கு. சமயா வெப் சீரிஸ் பண்றது வந்து நல்ல தாட் ப்ராசஸ். பட் எங்களோட இது பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி 11 மாசம் வேலை செய்யறாங்க இல்லையா? ஒரு ஷோ முடிஞ்ச உடனே நேச்சுரல் நடக்கிறது தான். ஷோ முடிஞ்சோன்னா அப்பாடா ஷோ முடிஞ்சு சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே கிளம்பிடும், ரைட்? ஏன்னா அது பர்ன் அவுட் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபேமிலி எல்லாமே வந்து டெடிகேட் பண்ணி ஒரு நாள் பண்றதுனால அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒரு 6 மாசத்தை திருப்பி போய் அவங்க எல்லாம் பிடிப்போம், டே நெக்ஸ்ட் ஷோ ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க. கூப்பிட்ட உடனே திரும்பி வந்துருவாங்க. வேற விஷயம் இல்லைன்னா அடிச்சு இழுத்துட்டு வருவோம்னு வச்சுக்கோங்க. 6 monthsல வந்து இந்த வீடியோவை எடிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வெப் சீரிஸ் போடுறங்கிறது வந்து அதுதான் வந்து ஒரு பாட்டில் நெக் மாதிரி. So if we can come through that, I think definitely possible தான் பண்றது. Yep. Yeah. And I had a question, like நீங்க வந்து காமெடியா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஷோஸ் எல்லாம் ரொம்பவே நல்லா போயிட்டு இருக்கு, அது ஓகே. ஏதாவது நாவல்ஸ் பேஸ் பண்ணி, இப்ப பொன்னியின் செல்வன்லாம் வந்து ரொம்பவே பெரிய நாவல், யாராலையும் மறக்க முடியாது. இந்த மாதிரி நீங்க வந்து இப்ப 10 years-ஆ இருக்கனால வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரைட்? சோ அந்த மாதிரியான ஸ்டேஜ் ஷோ வந்து பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஐடியா இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஐடியாவை நாங்க சொன்னோம்னா நீங்க காமெடி பண்ணாதான் எங்களை சொல்லுவாங்க. அவ்வளவு நல்ல மேபி வந்து நீங்க காமெடி கூட பண்ணலாம். அது கொஞ்சம் ஒரு பாட்டை கூட எடுத்து. அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன். இப்ப ஆல்ரெடி மணிரத்னம் பொன்னியின் செல்வன் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. ஆமா, அது வந்தா அது ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதை எப்படி அட்லி திருப்பி எடுப்பாரு. அதனால அதுலயே காமெடி நிறைய வந்துரும். நீங்க அத கரெக்ட், நீங்க சொல்ற ஐடியா கரெக்ட் தான். சில பேர் எங்கள்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க, நீங்க ஏன் இந்த ஷேக்ஸ்பியர் நாவல்ஸ், ஒத்தல்லோ, மேக்பெத் இந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு.
அத ஃபர்ஸ்ட் படிக்கிறதுக்கே எங்களுக்கு 2 இயர்ஸ் ஆகுது. ஏன்னா ஃபுல் இங்கிலீஷ், புரிய மாட்டேங்குது. தமிழ்ல சொல்லுங்களேன். இங்கிலீஷ் தெரியாதா? தேவையான அளவுக்கு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கான், தமிழ்ல சொல்லுங்க. இப்ப நாங்கெல்லாம் எப்படின்னா ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர்ஸ் அவ்வளவா பெரிய இங்கிலீஷ் நாலேஜ் எல்லாம், இப்ப சிந்து எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க தமிழ்ல பேசுறாங்க, தமிழ்ல பேசுறதுதான் அபூர்வம். சோ எங்களை பார்த்து இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்கணும்னு உங்களுக்கு தோணி, ஏண்டா எங்களை இன்னமுமாடா நம்பிக்கிட்டு இருக்க? எங்க பேசிக்கிட்ட பார்த்தாவே உனக்கு தெரிய வேணாமா? ராகவ் இல்லவே இல்ல இதுல பிக்சர்ல அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் இந்து தான் போடணும். எங்களோட பொன்னியின் செல்வன் தமிழ்ல தான் இருக்கு, நீங்க பொன்னியின் செல்வனை தாராளமா படிக்கலாமே. இப்ப லேட்டஸ்ட் ஷோ இந்த கவுண்ட் பண்ண கிரௌபதியில ராகவ் சொல்லி இருந்தார்ல, வி இன்டர்வியூ 2 ஸ்டோரிஸ்னு. அதுல ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டோரி வந்து 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்கிரிப்ட் படி அது 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. சோ அவங்க அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு இலக்கிய தமிழ்ல பேசிட்டு இருந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட இந்த ஃபீட்பேக் ப்ராசஸ் எல்லாம் இருந்தாலுமே அது ஒரு ஷோக்கு ஒரு 15 டேஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசம் கிட்டத்தட்ட ஆயிடுச்சு. ஒரு மாசம் கிட்ட இருக்கும் போதுதான் எல்லாருக்கும் டவுட் வந்துச்சு, இது இவ்வளோ தூய தமிழ்ல இருக்கே, மக்களுக்கு புரியுமான்னு. சோ அத போய் டயலாக்ஸ் எல்லாம் வந்து நாங்க we had to rewrite some of the dialogues to make it like இந்த ஜெனரேஷன் மக்கள் லாங்குவேஜ் கொண்டு வரணும். சோ எங்களுக்கு லாங்குவேஜும் வந்து ஒரு இது இருக்கு. சோ அதனால இன்னொன்னு வந்து எங்களோட இன்னொரு கோர் கான்செப்ட் வந்து 100% செல்ஃப் கிரியேட்டட். அது ஃபுல்லி கிரியேட்டட் பை அவர் ஓன். யாருமே வந்து இவன் இதை பார்த்து காப்பி அடிச்சிட்டான், நீங்க இது வந்து எஸ் சி சேகர் மாதிரி இருக்கு, இது வந்து இவரு பண்ண மாதிரி இருக்கு, கிரேசி மோகன் பண்ண மாதிரி இருக்குன்னு யாரும் சொல்லக்கூடாதுன்னு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க எங்க டீம்ல, லைக் இன்க்ளூடிங் மீ. ஸோ that says we have to create our own and talent இருக்கு. that is where the whole thing is. இவ்வளோ இப்போ ராகவ் போயிட்டு இந்த புக்கை படிச்சுட்டு இது கதை எழுதி எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்றதை விட, ராகவ் கிட்ட போயிட்டு இந்த கதை எழுதி எடுத்துட்டு வா, ஒரு காமெடியா ஒரு கதை எழுதி எடுத்துட்டு வானா அவன் சந்தோஷப்பட்டு போய் அந்த கதை எழுதி எடுத்துட்டு வா, ரைட்? he'll be happy to work on it and he'll create that. அது மாதிரி that is where the talent of Swaram lies in. சோ இப்ப நார்மலா இப்ப உங்க வீடியோஸ் பாத்துட்டு இருக்கிற ஆடியன்ஸ் கூட நினைக்கலாம், என்கிட்ட ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது, இது இவங்கிட்ட சொன்னா வந்து சக்சஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறவங்களோ, ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் them are volunteers, right? சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எப்படி உங்களை அப்ரோச் பண்ணலாம்? So volunteer@swaram.org is our direct email. So every like the key people in Swaram will get that email. As soon as they not only script, right? நடிக்கணும்னு ஆசை இருக்கு, இல்ல எனக்கு வந்து ஆர்ட் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு, எனக்கு மியூசிக் பண்ணணும், எனக்கு we had added musicians, we had added like இப்போ லாஸ்ட் இயர் மியூசிக் டைரக்டர் பண்ணவர் அப்படி வந்தவர் தான், right? he came us through volunteering and auditioning with us. So அந்த மாதிரி, so we encourage that, right? We invite and நாங்க ஆரம்பிக்கும் போது, like Jumbo said, we'll actually send out an invite to everybody and get new faces, and we love new faces. So that is how we have grown. So volunteer@swaram.org. Right. And Facebookum நாங்க ரொம்ப ஆக்டிவ், மீனிங் நான் இப்போ Facebookல சாட்ல வந்து எங்களுக்கு நிறைய மெசேஜஸ் வரும் அப்பப்போ. இந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு பார்த்தேன், ரொம்ப நல்லா இருந்தது, நான் வந்து வாலண்டியர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So usually எங்க குரூப்ல இருந்து within 1 day we respond back saying இதுதான் ப்ரொசீஜர், வாங்க மீட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. அதாவது யாரோட காமன் லிங்க்கும் காமன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லாதவங்க நிறைய பேர் வந்து ஸ்வரம் ஜாயின் பண்ணி இப்போ ஃபியூ இயர்ஸா இன்ஃபேக்ட் நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் ரோல்ஸ் எடுத்து பண்ற அளவுக்கு நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. ஓகே, fine. So இப்ப நம்ம இருக்கிற கொரோனா டைம், ரைட்? சோ குவாரண்டைன் டேஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 இயர் போனா கூட ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல. சோ இத பேஸ் பண்ணி ஏதாவது ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு இருக்கீங்களா? இத பேஸ் பண்ணி நிறைய காமெடிகள் வீட்ல நடந்துட்டு இருக்குது இந்த டைம்ல, அத பேஸ் பண்ணி ஏதாவது ஸ்கிரிப்ட் எழுதுற மாதிரி பிளான் இருக்கா? ரைட் நவ் நாங்க வந்து இந்த ஃபேஸ்ல இருக்கோம். லைக் எங்களோட ஜனவரி தான் எங்களோட ஷோ முடிஞ்சது. ஸோ ஜம்பு சொன்ன மாதிரி அந்த ஷோ முடிஞ்ச உடனே வர அந்த ரிலாக்ஸிங் பீரியட். ஸோ எல்லாரும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு எல்லாம், பட் சூடு பிடிக்க ஆரம்பிக்குது. லைக் தெர் இஸ் சில பேருக்கு காலில் சூடு பட்டிருக்கு இப்போ. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாரையும் கூப்பிட்டு
புதுசா ஆரம்பிக்கலாம் வாங்க எல்லாரும் வந்து ரிமோட்டா கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கலான்றது வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஆனா வந்து இப்போ வந்து we are in that relaxing period. லைக் யாரையுமே டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம், அவங்க கொஞ்ச நேரம் வந்து ஃபேமிலியை என்ஜாய் பண்ணட்டும், மற்ற ஸ்வரம் நான் ஸ்வரம் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ஜாய் பண்ணட்டும் இப்போதைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருக்கோம். பட் இட் வில் யூஸ்வலி ஸ்டார்ட்ஸ் அரௌண்ட் ஜூன். சம்மர்ல தான் வந்து நிறைய டைம் இருக்கும். அப்போ வந்து வில் ஸ்டார்ட் புல்லிங் இன் பீப்புள். போய் கதை எழுதி எடுத்துட்டு வா, சேலஞ்சிங்கோ, புதுசா ஒரு கான்செப்ட், ஒரு டைம் டிராவல் கான்செப்ட் எடுத்துட்டு வா, அந்த மாதிரி சும்மா ஜஸ்ட் டெல்லிங் லைக் ஆரம்பி. பட் யூஸ்வலி ஹேப்பன்ஸ் ஒரு 4-5 months கேப் பிட்வீன் prep for the next show and the end of the previous show. அந்த பீரியட் அது இன்னொரு ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கேப்ல தான் வந்து இந்த ஃபண்ட் ரைசிங் டீம் வந்து எல்லாத்தையும் ரேப் அப் பண்ணி என்னென்ன பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபுல்லா முடிச்சு, ஃபினான்ஸை முடிச்சு, அந்த மணியை கொண்டு போய் டொனேட் பண்றது, அதெல்லாம் ஹேப்பன்ஸ் த்ரூ திஸ் பீரியட். ஒரு ஷோ முடிஞ்சதும் நீங்க அத பண்ணிடுவீங்க இல்லையா? ஆமா. சோ யூசுவலா இப்போ நான் குயிக்கா உங்களுக்கு சொல்லணும்னா, ஜஸ்ட் டு கிவ் யூ an ஐடியா, சுதர் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பண்ணாங்க இல்லையா, அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து they were able to donate about $2,000. $3,000 கிட்ட வந்தது இன்கம். $2,000 வந்து we were able to donate. இப்போ இந்த ஷோல பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 110K கிட்ட ஃபண்ட்ஸ் ரைஸ் ஆயிருக்கு டு டொனேட், அதாவது செலவெல்லாம் போக. ஸோ அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 50x growthன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம 10 வருஷத்துல ஆரம்பிச்சதுக்கும் இப்போக்கும் 50x வந்து டொனேட் பண்றோம் இந்த ஆர்கனைசேஷன். ஸோ ஓவராலா ஸ்வரம் இந்த லாஸ்ட் 10 yearsல பாத்தீங்கன்னா அபவுட் 620K கலெக்ட் பண்ணிருக்கோம் ஜஸ்ட் வித் ஷோ. அதுல இந்த செலவெல்லாம் போக பாத்தீங்கன்னா, செலவெல்லாம் போயிட்டு நாங்க டொனேட் பண்ண பைசா அப்படின்னு எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 425K வரும். So almost $500 வந்து we have donated. அந்த லாஸ்ட் ஷோக்கு மாத்திரம் we are still in progress of just wrapping up the finances to give. ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்தா 425Kங்கிறது வந்து நீங்க நம்ம ஊர், ஏன்னா எல்லாமே வந்து இந்தியாவுக்கு தான் போகுது இல்லையா, நம்ம ஊர் காசுல கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் a significant amount to educate kids. அதுல மெயினா நாங்க ரொம்ப பெருமைப்படுறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, more than 1.3 lakh kids have benefited through this. Right? 130K கிட்ஸுக்கு வந்து எஜுகேஷன் கொடுக்க முடியுது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய கண்டிப்பா. அதனாலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஸ்வரம்ல ஜாயின் பண்ணி வாலண்டியரா ஜாயின் பண்ணுவாங்க. ஆனா ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் தெரிஞ்ச உடனே, ஸ்வரம் இஸ் a very transparent organization வச்சுக்கோங்களேன். யாருக்கு எல்லாருக்குமே வந்து டீடைல்ஸ் அதுதான் எந்த இன்டர்வியூலயும் யாரும் இவ்வளவு டிரான்ஸ்பரண்டா சொல்ல மாட்டாங்க. நீங்க சொல்லும் போதே தெரியுது, இட்ஸ் ரியலி ஓபன். ஆமா, we are proud about that. ஃபோக்கஸ் ஷோல கூட நாங்க வந்து போட்டு இந்த ஆள் கிட்ட இருந்து காசு வந்துச்சு, இவ்வளவு பைசா வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு டிரான்ஸ்பரன்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ எவ்வளவு பைசா வந்திருக்கு, எவ்வளவு டொனேட் பண்றோம். அண்ட் மெயினா முக்கியமா நீங்க போன ஷோலே பார்த்திருப்பீங்க, நடுவுல வந்து இந்த ஃபண்ட் ரைசிங் பிச்சுங்கிற இதுல எல்லா டேட்டாவும் எடுத்து நாங்க பப்ளிஷ் பண்ணுவோம். ஸோ தட் எல்லா ஆடியன்ஸ்க்கும் தெரியும் நீங்க கொடுக்குற பைசா எங்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரைட்? ஸோ அதனாலயே வந்து ஸ்வரம்க்கு வந்து லாட் ஆஃப் பேக்கிங் இருக்கு. பீப்புள் வாண்ட் டு கம் அண்ட் டொனேட் பிகாஸ் அவங்க கொடுக்குற பைசா எங்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு தரோவா தெரியுது அவங்களுக்கு. ரைட்? அண்ட் அது தவிர இப்போ நிறைய நம்ம குரூப்ல இருக்கிற பசங்க வந்து இந்தியா போகும்போது அவங்க அந்த ப்ராஜெக்ட போய் பார்த்துட்டு வராங்க கண்ணால, இது நிஜமாவே நடந்திருக்கா, பைசா போயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா ILPங்கிறது இஸ் a very ரெஸ்பெக்டட் ஆர்கனைசேஷன். வேற 24-25 வருஷமா பண்றாங்க. ஸோ அவங்களோட பார்ட்னர்ஷிப் இருக்கனால அவங்களும் ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்காங்க, எத்தனை குழந்தைங்க படிச்சிருக்கு சொல்றாங்க. ஸோ அது தவிர நிறைய இனோவேட்டிவ். எத்தனை NGOஸ்க்கு வந்து நீங்க இதுவரை டொனேட் பண்ணிருக்கீங்க, ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்க? அந்த NGOஸ் பத்தி சொல்ல முடியுமா? ஸோ மெயினா நிறைய பண்ணது வந்து ILPயோட இந்தியா லிட்ரஸி ப்ராஜெக்ட், அவங்களோட நிறைய பண்ணியிருக்கோம். சுதர் சொன்ன மாதிரி உதவும் கரங்கள் பண்ணியிருக்கோம் ஆரம்பத்துல, அப்புறம் பிரதம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மெயினா இவங்க 3 பேருக்கு தான். ILPயோட தான் மோஸ்டா நிறைய ரிப்பீட்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோடது நிறைய. இன்ஃபேக்ட் இந்த கப்சா அண்ட் சைனா டீம் போது நாங்க டொனேட் பண்ண பைசா என்ன பண்ணாங்கன்னா, அகைன் இது வந்து காமெடி ஸ்கிரிப்ட் இல்ல, ஸோ அதனால கொஞ்சம் டீட்டெயில் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுல. இந்த செங்கல் சூளையில வந்து படிக்கிற குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப அவங்க அப்பா அம்மா வேலைக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது.
ரைட். அவங்களும் வந்து அதே செங்கல் சூளையில மண்ணில் விளையாடுறாங்க, அவங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நாங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணோம். அந்த ப்ராஜெக்ட் இவங்க ILP சக்சஸ்ஃபுல்லா நடத்தி நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அதை பார்த்துட்டு இனிமே செங்கல் சூளையில எல்லா செங்கல் சூளையிலும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு செட்டப் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அது வந்து வாஸ் அ வெரி ப்ரௌட் மூமெண்ட் ஃபார் ஸ்வரம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா நாங்க சின்னதா ஒரு இனிஷியேட் பண்ணதை வந்து ILP சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சு அது ஜியோ பாஸ் பண்ற அளவுக்கு வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதே மாதிரி வந்து காலேஜ் எஜுகேஷனுக்கு நிறைய பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ரீசெண்டா லாஸ்ட் 2-3 ஷோஸா பாத்தீங்கன்னா அடாப்ட் அ கிட்னு சொல்லி, ஏன்னா 12ஆம் கிளாஸோட நின்றுடக்கூடாது படிப்பு, இன்னும் நீ ஒரு டிகிரி வாங்கிட்டேன்னா உன்னோட ஃபேமிலிக்கு சஸ்டைனபிளா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடாப்ட் அ கிட் ப்ரோக்ராம்ல நிறைய பேரை படிக்க வச்சிருக்கு. அதுல ரொம்ப பாராட்டக்கூடிய விஷயம்னு பாத்தீங்கன்னா ILPக்கு நாங்க பைசா கொடுத்துறோம், அது வந்து அதோட எங்களோட வேலை முடிஞ்சது. அவங்க வந்து போய் இந்த குழந்தைங்களை படிக்க வச்சுட்டு எங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் கார்டு அனுப்புறாங்க. ஐ டோன்ட் நோ எந்த ஆர்கனைசேஷன் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல. எங்களுக்கு ரிப்போர்ட் கார்டோட இந்த குழந்தை இந்த வருஷம் இவ்வளவு கிரேட் வாங்கியிருக்கு, அடுத்த வருஷம் இப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிப்போர்ட் அனுப்புறாங்க. அதை நாங்க டோனர் கிட்ட காட்டும் போது அவங்களுக்கு வந்து தேர் லைக் சர்ப்ரைஸ்ட். ஓ, யூஸ்வலா நாங்க பைசா கொடுப்போம் அதோட முடிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் இயர் அவங்களா தானா வந்து டொனேட் பண்றாங்க. இந்த ஒரு ரீசனுக்காகவே இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த சாஸ்தா ஃபுட்ஸ் வந்து பிக் சப்போர்ட்டர், ஆரோக்கியா டிராவல்ஸ் அவங்களும் ஒரு வெரி பிக் சப்போர்ட்டர். அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தே கம் பேக் எவ்ரி இயர். நாங்க ஷோ போடுறோம்னு சொன்னோம்னா கேரண்டீடா இந்த 4 ஸ்பான்சர்ஸ் வருவாங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அந்த வயசுல பாத்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் வயசுல ஸ்வரம் இஸ் really made a lot of contributions to ILP for education. So அது ஒரு பெரிய மைல்ஸ்டோனா நாங்க நினைக்கிறோம். ஓகே, சூப்பர். அப்புறம் நீங்க ஏதாவது மூவி எடுக்கிற மாதிரி ஐடியா இருக்கா? இந்த மாதிரி எல்லாரும் சிரிச்சா பாத்தீங்களா ஒரே டைம்? மூவி ஆன் ஸ்டேஜ் தான் எங்களோட கான்செப்ட். ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணது இஸ் டு கெயின் மோர் அட்ராக்ஷன். இந்த ஸ்லோ பீரியட் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஸ்லோ பீரியட்ல இந்த ஸ்கிரிப்ட் டைரக்டர் ராகவ மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் சும்மாவே இருக்க மாட்டாங்க. அவனெல்லாம் வந்து எழுதிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு, டிராமா எடுக்க முடியாதுன்னா பரவாயில்ல ஒரு ஷார்ட் பிலிமா எடு அப்படிம்பாங்க. சோ அதுக்காக எடுத்தது ஷார்ட் பிலிம். ஸோ ஜஸ்ட் டு கீப் தி டிராபிக் கோயிங் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் என்கேஜ் பண்றதுக்கு. பட் எங்களோட இதுவே வந்து மூவி ஆன் ஸ்டேஜ் தான். ஸோ வி ஆர் ஆல்வேஸ் ஆன். அதுல ஒரே ஒரு சின்ன அடிஷன் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த நம்ம கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இப்ப $500,000 டொனேட் பண்ணிருக்கோங்கிற அளவுக்கு ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம், அளவுக்கு பெருமையான விஷயம் என்னன்னா எங்க கண்டென்ட் தான். சோ அதனாலதான் நான் வாலண்டியர்ஸ் இங்க எவ்வளவு பேர் இன்டர்வியூ பாத்துட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியல, பயங்கர நாங்கெல்லாம் சீரியஸா பேசிட்டு இருக்கிற ஒரு 1 hour இதுவாதான் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இத பண்றதுக்கான ப்ராசஸ் பயங்கர ஜாலியா இருக்கும். லைக் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு டைம் போறதே தெரியாது. இப்ப வந்து சுதா சொன்ன மாதிரி சரி அடுத்த ஷோ எப்ப அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது இருந்துட்டே இருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் வீல் ஹேவ் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ், பட் வந்து ப்ராசஸ் இஸ் சூப்பர் ஃபன். அண்ட் வந்து அந்த கண்டென்ட் மேல வந்து ஆல் ஆஃப் அஸ் வில் பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி அட்டாச்ட் அண்ட் சூப்பர் ப்ரவுட் ஆஃப் த கண்டென்ட் தட் வி புட் அவுட். இட்ஸ் நாட் தட் நீங்க டொனேட் பண்ண வரீங்கப்பா, ஸோ நாங்க என்ன வேணாலும் போட்டாலும் நீங்க டொனேட் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது கிடையாது. இட் இஸ் I would say on par with இப்ப எஸ்வி சேகர், கிரேசி மோகன்லாம் சொன்னாங்க, அவங்க எல்லாம் எங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் as well, right? So அவங்க அளவுக்கு வந்து நம்ம பண்ண முடியும். அண்ட் வந்து அதை வந்து இன்னொரு கிராண்டா ஒரு நல்ல செட் போட்டு ஒரிஜினல் மியூசிக், ஒரிஜினல் டான்ஸ், ஸோ இது எல்லாமே 100% ஒரிஜினல் கண்டென்ட் விச் இஸ் லைக் வந்து லைக் ஆல் ஏஜ் குரூப்ஸ் கேன் வாட்ச் அப்படிங்கிறதுலயும் we are equally proud of it. So வந்து all volunteers, please, if you are hearing this interview, come join us. நிஜமாலே ஜாலியா இருக்கும். நம்பி வாங்க, வேற என்ன சொல்றது, நம்பி வாங்க, சந்தோஷமா போங்க. only thing addition is அதாவது நீங்க புடிச்சதை பண்ண போறீங்க, ரைட்? இட்ஸ் அந்த புடிச்சது பண்ணும் போது உங்களால தனியா ஓகே புடிச்சது பண்ணி எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் வரும் தெரியல. பட் when you bring it together, we will definitely make it 3 times more what it's worth. Right? அதுதான் வந்து ஜம்பு சொன்ன நம்பர்ஸும் அங்கதான். So any given time we've never donated less than 3 times what we have spent. So அதுதான் வந்து not in dollars, hours, like the number of people working, அவங்களோட hard work that they put all convert to அந்த 1.5 லட்சம் மக்கள், 1.5 லட்சம் kids
are going to school because of that 100 people that went on stage. So literally on the bridge on the overall we're very happy to have created that bridge. Yeah, okay. கண்டிப்பா ஆக்சுவலா ஸ்வரம் டீமை இன்டர்வியூ பண்ணதுக்கு நான் ரொம்பவே ப்ரௌடா ஃபீல் பண்றேன். இஷிதா மீடியாவும் ரொம்பவே ப்ரௌடா ஃபீல் பண்றோம். உங்களை பத்தி இன்னும் நிறைய பீப்புளுக்கு தெரியணும். பே ஏரியால நிறைய பேர் இன்னும் வாலண்டியர்ஸா ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு உங்ககிட்ட வாழ்த்து தெரிவிச்சுக்கிறோம். தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் யர் டைம். தேங்க்யூ இவ்வளவு நேரம் எங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி உங்களோட ஸ்வரம் டீமை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கும். ரொம்பவே காமெடியா பண்ணிட்டு இருந்த நீங்க கொஞ்ச நேரம் சீரியஸாவும் பேசினதுக்கும் ரொம்பவே நன்றி. தேங்க்யூ சோ மச். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ வெரி மச். யா, தேங்க்யூ. வணக்கம். நாங்க மக்கள் இசை கலைஞர்கள் செந்தில் கணேஷ், ராஜலட்சுமி. இஷிதா மீடியா யூடியூப் சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிருங்க. நன்றி.